سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا خود بخود نکلے۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ عورت ذات 3 چیزوں پر مان کرتی ہے: حسن، دولت اور جسم۔ اس کے برعکس خاندانی اچھی عورت اگر مان کرتی ہے تو صرف اپنے شوہر پر۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور جب کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے مزید بگاڑ دیا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ تعالیٰ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ تنگ دستی، جسے لوگ معیوب سمجھیں، اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو۔
جو شخص نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے اور نہ ہی دل سے برائی کی روک تھام کرتا ہے، وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو، ہر حال میں ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے۔ مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالی کی اطاعت ہی کافی ہے، اور عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقعہ ہونا ہی کافی ہے۔ زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ اس انسان کو کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے، اور جاہل کی پہچان
तकब्बर है। सब्र दो तरह का होता है, नापसंदीदा चीजों पर सब्र, पसंदीदा चीजों के लिए सब्र। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। तकवा यानी अल्लाह ताला से डर कर बुराई को छोड़ देने से बढ़कर कोई इज्जत नहीं। रिज़्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। दुनिया उसको यतीम समझती है जिसके माँ बाप ना हो, लेकिन मैं उसको यतीम समझता हूँ जिसके अच्छे दोस्त ना हो। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अगर किसी ने तेरी इज़ा के लिए रास्ते में कांटे रखे हैं तो तू उसे रास्ते से हटा दे, और अगर तूने भी उसके जवाब में उसके रास्ते में कांटे रखे तो फिर दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पे देखा है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। खालिक से मांगना शुजाअत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत है। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। तुम्हारी औरतों में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने किरदार में पाक दामन हो और अपने शोहर को हदे दर्जा पसंद करने वाली हो। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ करना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो। जिसने तुझे तेरे ऐब बताए, अगर तुझे अकल हो तो बेशक उसने तुझ पर एहसान की इंतहा कर दी। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने ही नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। बुलंदी को अल्लाह ताला ने आजिज़ी और इनकिसारी में रख दिया है और लोग इसे तकब्बर में तलाश करते हैं। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। खुदा के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गरूर है कि तुम उसे मना लोगे,
तो उसके गरूर को कभी टूटने ना देना। कोई किसी से ना डरे सिवाय गुनाह के, और ना कोई किसी से उम्मीद रखे सिवाय अल्लाह ताला के। वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। याद रखो, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिला शोबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे लोग आपसे कितना खुश हैं। किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर मत समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसको देने वाला एक ही अल्लाह है। जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से आंसू निकलते हैं, अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो, फिर वो आंसू उसके चेहरे के ज़ाहरी हिस्से की तरफ पहुंचे, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देता है। अगर किसी का ज़र्फ आसमाना हो तो उसको ज्यादा इज्जत दो। अगर वो आला ज़र्फ हुआ तो आपको और ज्यादा इज्जत देगा, और अगर कम ज़र्फ हुआ तो खुद को आला समझेगा। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अभी मौका है, चूंकि अमाल नामे खुले हुए हैं, कलम चल रही है, बदन तंदुरुस्त और तवाना है, जुबान आजाद है, तौबा सुनी जा सकती है और अमाल कबूल किए जा सकते हैं। बदतरीन है वो शख्स जो ये जानते हुए कि लोग उसे क्यों नफरत करते हैं, वो आदत ना छोड़े। खुदावंद आलम को जब अपने किसी बंदे की इस्लाह मतलूब होती है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने का इल्हाम फरमाता है। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर ना आती हो। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। बदतरीन दोस्त वो है जो दोस्तों को तकलीफ में डालता है। अजीब मुश्किल में हूं, बोलता हूं तो कहते हैं कि अली को इक्तदार का लालच है, चुप रहता हूं तो कहते हैं कि अली मौत से डर गया। कसम खुदा की, अली मौत से ऐसा ही मानूस है जैसा कोई जिंदगी से होता है। मेरे सीने में ऐसा इल्म पोशीदा है जो मजबूर किए हुए है, इसे जाहिर कर दूं तो तुम लोग लर्जने लगो।